नमस्कार मु दीनबंधु प्रधान आपण को हेल्थ गुरुज चैनल को स्वागत। सारा विश्व रे जेतेबेले आहत व्यक्ति बा रोगी मानकु चिकित्सा करिवार कौनसी व्यवस्था नथिला। सारा विश्व राह खोजी बुलुथिला। मानवीय मूल्यबोध चिंता चेतनार भावधारा रे अनुप्राणित हेबा पई सारा विश्व राह खोजुथिला। ठीक सेतिकी बेले सृष्टि हेला प्राथमिक चिकित्सार व्यवस्था। तो एबे आज आम आरंभ करिबा सेंट जॉन एम्बुलेंस र इतिहास केबे ठारू किपरि आरंभ होला आज पर्यंत आमूल चूल भाव में आलोचना करिबा। सेंट जॉन एम्बुलेंस र इतिहास प्राचीन भारतर युद्ध क्षेत्र में मानवीय मूल्यबोध प्रति अधिक गुरुत्वारोप करा जाउथिला एवं यार रक्षा निमंते सर्वसम्मत राजीनामा और प्रथार प्रचलन थिला। सोईथिबा किंबा आघात प्राप्त शत्रु को मारिबा नीति विरोध अटे। समकक्ष योद्धा सहित लड़ाई करिबा और रथर सारथी को आक्रमण न करिबा ही युद्धर नियम थिला। रामायण एवं महाभारत युद्ध समय रे एही नियम पालन करा जाउथिला। जो माने आघात प्राप्त हेउथिले किंबा बंदी हेउथिले सेमानकु दया सहानुभूतिर सहित चिकित्सा करा जाउथिला। पंजाबर आनंदपुर साहेब ठारे गुरु गोविंद सिंह एवं औरंगजेब सैन्य मानक मध्य 1759 मसीह युद्ध होता। से समय रे भाई कन्हैयालाल नामक जड़े धार्मिक एवं समभावापन्न व्यक्ति जी कि केवल सिख लोक मानकु पानी बांटुथिले तांकर गुरु गोविंद सिंह पचारिबारु से कहिले, गुरुजी मु कौन करिबी? प्रत्येक आघात प्राप्त सैन्यक मध्य मु केवल आपण को ही देखिली। तांकर एही उत्तर रे गुरुजी अति आनंदित होई पानी और किछि मलम सहित आघात प्राप्त सैन्य मानकु बिना बाछ विचार रे सेवा करिबा पई पुनर्बार सेठाकु पठाइथिले। एही सेवा मनोवृत्ति केवल मानवीय मूल्यबोध तारु ही सृष्टि होता है। यह मध्य कौन एक निर्दिष्ट भूखंड किंबा निर्दिष्ट समय मध्य सीमित नुहे। ख्रीष्टपूर्व 550 रे प्यारिस राजा साइप्रस तांको सैन्य बाहिनी डाक्तर मानकु आदेश देइथिले जे युद्ध क्षेत्र में उभय शत्रु एवं निज पक्ष आहत लोक मानकु सेवा करिबा पाई। से समय रे मानव जातिर मूल्यबोधता केते बलिष्ठ थिला। जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे एही मत को नहीं किछि लोक गठित भावे मानव सेवा करुथिबारु बहुत दृष्टांत रही अछि। आज जो सेंट जॉन एम्बुलेंस आलोच्यर विषय होइछि ताहा एही सार्वजनीन कार्यरू ही सूत्रपात घटिछि। एही संस्थार विश्वस्तरीय एक बलिष्ठ इतिहास मध्य रहिछि। निम्न रे संक्षेप रे किछिटा उपस्थापन करा जाउछि। विश्व भातृत्व तथा मानवीय चिंता और चेतनार भावधारा रे अनुप्राणित होई जेरुजेलम रो केते जण बेपारी 1056 मसीह तांको देश को आसुथिबा तीर्थयात्री मानक सेवा पाई नेपलस बंदर निकटवर्ती आमलपी नामक एक क्षुद्र सहरर सुल्तान को एक डाक्तरखाना खोलिबा को अनुरोध कले एवं एक डाक्तरखाना खोला जाइथिला। अल्प दिन परे लंडन निकटवर्ती क्लर्क एंड वॉल नामक एक छोटिया ग्राम ठारे आउ अन्य एक चिकित्सालय मध्य खोला जाइथिला। एही चिकित्सालयर सभ्य मानकु नाइट्स ऑफ
ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ କୁହାଗଲା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ 1864 ମସିହାରେ ଜେନୋଭାଠାରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ବସିଥିଲା। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। 1870 ମସିହାରେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 1877 ମସିହାରେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଆସୋସିଏସନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ତାଲିମ ଦେବା ଏବଂ ଦରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ତାହାର ବିନିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ 1888 ମସିହାରେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍କୁ ଇନକର୍ପୋରେସନ୍ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରହିଲେ। ଫଳରେ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଏକ ପୃଥିବୀରେ ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ୱାଲେସ୍ ବା ଯୁବରାଜ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପକୃତ ଓ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଓ ଏହାର ଆଦର୍ଶ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଲେ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଓ ତାହାର ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଣିଥିଲେ। 1899 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୋର୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଓ ବୋୟର ଯୁଦ୍ଧର ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୋର୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାକି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେହି ପୋଷାକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଥିଲା। ଆଦ୍ୟବଧି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାକି ରଙ୍ଗ ପୋଷାକ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୋର୍କୁ ସେଠାକାର ସରକାର ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1906 ଜୁଲୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ 1914 ମସିହା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହ କୋର୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଜୁଲୁ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରେ ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଉପନୀତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ 1900 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଏହା ଖୋଲିଥିଲା। 1912 ମସିହାରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା। ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ଯଥା ପ୍ରଥମଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବ୍ରିଗେଡ୍। ଆସୋସିଏସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦେବା। ବ୍ରିଗେଡ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଗଠନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଡାକ୍ତର ମେଜର ପିଟର ସେଫର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1878 ମସିହାରେ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଏଡ୍ସ ଫର୍ କେସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଅର୍ ସଡନ୍ ଇଲନେସ୍। ପ୍ରଥମ କରି ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବା ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ 1879 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 1885 ମସିହାରେ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ଟୁ ଦ ଇଞ୍ଜୁରି ନାମକରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ପ୍ରଚଳିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଓ ରେଳ ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। 1942 ମସିହାରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା,
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଯଥାକ୍ରମେ ସଭାପତି ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜେନେଭାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରର ଯଥାକ୍ରମେ ସଭାପତି ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାର ତୁଲାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହାର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲାଯାଇଅଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟା ଅଫିସର ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଏହାର 2ଗୋଟି କମିଟି ରହିଅଛି। ଏହି କମିଟି ଦ୍ୱୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଡିଭିଜନ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ବ୍ରିଗେଡ୍ ଅଫିସର ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମାଜରେ ଭଲ କାମ କରି ପ୍ରାଦେଶିକ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ତାଲିମ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏହାର ଉପକାରିତା ସୁଦୂର ବିସ୍ତାରୀ। ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ତାଲିମ ଦେବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ତାଲିମ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସକ ହେବା ସହ ବ୍ରିଗେଡର ସଦସ୍ୟ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାତୃଭାବ ଓ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରହି ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସମୟରେ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଧନ୍ୟବାଦ।